మీరు కొంచెం ఇంకా అయిపోయింది కదా मंच पर आयोजकों मुख्य अतिथि रामचंद्र भैया ने अदेविधंगा सुजाता नायक ने पद्मा नायक ने रविंद्र नायक ने सत्यम चारी ने लालू नायक ने बसवचारी ने राजू गोडे ने जानकी रामे ने श्रीनिवास यादव ने भास्कर नायक ने अदेविधंगा चंद्रशेखर रेड्डी ने वेंकट अदेविधंगा अपन पूजारी लक्ष्मपति और अपन रामावत लालू नायक ने अदेविधंगा अपन यूनियन आटो यूनियन स्टेट सेक्रेटरी शंकर नायक ने अदेविधंगा मुख्य सीनियर नायकुడు डीरिंग कृष्ण अन्न ने मुणास बाटे जे मा भाई बंधुవుने सेने राम राम केरोचु ओ विधंगा शिवलाल महाराज 284 जयंती शुभाकांक्षలు కూడా केरोचु कसन कतो आज दाड़ो अपने घणो रंगे संगेरो दाड़ो छे आज सेवालाल जयंती विषय में मैं 10 बात केरोचु सेवालाल को के गोलकुंडा किला पर कनाई ग्वारीरो झंडा वेगिया को जो आज एक ही एक तोड़ वेताणी जोड़ वेताणी विद्यावंतुलुगा अपन सुचारेने सद्वान मनांग लेता के अपन रवि कोचा विद्या का कहें के तो बापू कथा हुयो काई जन्म इंदो काई लीधो छे कुणीदा गाया छे काले कुंडे मां साटी भवानी रो वरम लेताणी देख भीमा बापू धर्मणी याडीरो बेटा लाडीरो बेटा के बापू सेवालाल महाराज एदावो छे ऊ सेवालाल महाराज आशीर्वाद मेती गाम गोटे मां गावडी गोदा मां रेताणी गट्टा मां ब्यासाणी सेने वरम दिरो को बापू अपनो सेवालाल महाराज छे कैसे कतो आज सेवालाल महाराज ने प्रति तांडे में प्रति गामे में आज वाजा वादरो छे गाजा गाजरे छे देख नायक छे कारभारी छे साहेबी छे देख बापू डावो भी छे तो मुंदार दिनु तो को नायकी साहेबी अपन सेवालाल महाराज कन केरो छे इज विधंगा अपन शाळे में कोणी कोणी बनाय तोय गोलकोंडा मुणांगे और नामे पर बंजारी दरवाजा छे बंजारा हिल्स अपनो छे और माई अपने बंजारा भवन सेवालाल संतपुरी सेवालाल महाराजेरो बंजारा भवन बंधन आज केसीआर साहब नाम दिलो छे वो नामे तो पाटू सेवालाल महाराज नामे पर 15 फेब्रुआरी में आपने ने सेलू दिनम देणो कन के ताणी हम कोरली देचा अपन मुख्य अतिथि रामचंद्र भैया कतो विषय में ने कहेंगे तो रिजर्वेशन दिरोची बापू हमें यही भी देखे के तान कोरेचा वो विषय एक बार रामचंद्र भैया दृष्टि में लावणो करके अदे विधंगा अपने मुख्यమైనటువంటి व्यक्ति अपन कार्पोरेटर सुजाता नायक కూడా एमएलए दृष्टि ले जातानी वो विषय केसीआर दृष्टि కూడా लेतानो वो विषय ऑलरेडी अपन मंत्री बाईडी కూడా लेतानो कोरले तू तम कथा बोलातो हम आयन सिद्धंगा सागन के ताणी होतो हो ये अवकाश देने जे मार भाई बने होने सेने राम राम केरो हो I'm overheated.
तो और खाड़ के भी यारो से भोग बंदा कार्यक्रम होता भाई आई सांगा भाई से जेबू कामा का ना भोग बंदा कार्यक्रम एक रनिंग रिक्शा साहब ना गजल मसूले नहीं आ रहा सर कहीं आके वो फाड़ दो जरा हाडो सकता नहीं उनको यही एवढं डॉलर दुसाई डोला लोटा में गालना लोटा लाया कोनी सरप्राइज करे सारे काय में नहीं प्लास्टिक में दो कता है कोणी दाडा पैकेट अच्छा थोड़ी देर ठहरो ना हमारा होगा स्टार्ट वाला भाई फोन पे मार देते जब आकाश के पास कर बंद कर बाबा संत म्हणते हमको मस्त क्या हुआ था శివరామయ్య గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం విప్లవ్ బియా శ్రీవు బాబా భోగబండ డాక్టర్ రవినాయ్ గారు శంకర్ నాయక్ గారు భోగబండ अतरा कुछ है क्या दुकान आपण महाराज ने आपण भैया भोगबंड देव पुजारी या अतरा को गोल रहनो गोल काय छे भाई करने ये पार केले काय छे इनका मुझे कर काय मेरे भी आंसर बाबू जेबू वर्कातानी ak भोगबंड कालेंजा लेडीज డాక్టర్ प्रोग्राम आप प्लीज भगवान वरासो मला सायन सोडणार मला सायन चला आपण ऐसा मत करो जय बोलो सद्गुरु श्री श्री संचालन महाराज बापू तो विनती करो छो बापू गोरुना विश्वब्रह्म बापू तो विनती करो छो बापू 16 जवान 12 गोपमा 13 14 27 पाना भुज्या 52 पाना वर्तिया ये गोर साधन से राम 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 जय श्यामलाल जय श्यामलाल जय श्यामलाल उदा 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 नमस्कार उदा उदा नमस्कार गोरुना विश्वब्रह्म बापू अखिल बाल ब्रह्मचारी बापू मेरा यारीरो बापू जोड़र बापू जोड़ राजा तो विश्वगुरु बापू तो नमस्कार जो बापू तो पूजा करे जो बापू ये पूजा तार वहीं पर रखा लो बापू बापू हम गोरे रे कते कते तो हम मेरे तो साम बापू ये तो पंजर वाट पे बोला जी बापू बापू सरस्वती रो यानी जी बापू ये गोर बंजारा ये विश्वब्रह्म
लेकिन आजो देखो बापू सावकारण समानगर चावडी पाचनगर बापू हे पाव बचावले आजो सत्तू नगर कथानी केराचा बापू हे तांबरा जो का पंजाब से आजो देखो कथानी साई रे समस्त कालगर केराचा बापू वेदी पर आओ करके कथानी केराचा और तो जाओ देखो सेट कर मानव सुयोधा डॉक्टर रवि ने शंकर भी आकेवरू शंकर नायक श्रीनिवास वेंकटेश नायक మన వేదిక పైన देख ले चार का कौन था अरे पागड़ी कहाँ गया भाई ये भी लाएगा मन का चाहिए అన్నలకు వినపి జానకిరామ क्वेश्चन हाड हाड धकल रहा आना साइड सर का చాలా చాలా సంతోషమైన విషయం బాపు జయంతి वर्षे आज बढ़ना करने के दारी हो से पैसा यारियो भाइयों से पैसा कामत करो అన్న అన్న అందరూ మా భాషలో మాట్లాడుతున్నాం అన్న ఎవరికి కోపాలు వద్దు మంచిగా అర్థం చేసుకోరన్న ఎడిటింగ్ అండ్ బ్యూటీ మా ఏ బాపు రాదనా రాజుగౌడ రాజుగౌడ అన్న వేదిక మీద हमारा ये विनय चेयर ले लो सिरुलिया नहीं बाबा हड़ो शंकर जाओ ये कर दो भाई करो करो सत्यम से कर करता है डार्क मोड से मोड फ्लैश जा पे राम राम రోజు 284 తమ గడి గడి ఆట మత సంత్ సేవాలాల్ గారి సార్ లాస్ట్ కి వాళ్ళ సందర్భంగా ఈ రోజు ఇంద్రసేనారెడ్డి నగర్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఇంద్రసేనారెడ్డి వాసులకు మా యొక్క టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతినిధులకు మరియు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు ట్రైబల్ చైర్మన్ రామచంద్ర నాయక్ గారికి మరియు పెద్దలు గౌరవనీయులు మా స్థానిక కార్పొరేటర్ సుజాత నాయక్ గారికి మాజీ కార్పొరేటర్ పద్మా నాయక్ గారికి మేయర్ దీప్ నారాయణకి డీసీ సార్ గారికి వెంకటేష్ గారికి సిఐ భద్ర గారికి మన దేనల కృష్ణకు అదే సభకు నమస్కారం. మన పేరు మర్చిపోయినా ఏమనుకోదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కులదైవాన్ని మర్చిపోకుండా మన కులదైవాన్ని మనం గౌరవించుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. అలాంటి భగవంతుడు అంటే నిజంగానే మీ డ్రైవర్లు ఆయన అడుగుతారు, ఒక 2-3 అడుగుతారు నడిచినా కానీ ఏడుతో వెళ్తారు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు సేవాలాల్ మహారాజ్ శంకర్ రాయ్ కేజీవి గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిన రండి ఎవరన్నా మర్చిపోయినా కానీ. కాబట్టి మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే పెద్ద ఎత్తున జరపాలని కోరుతూ సంత్ సేవాలాల్ గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే సంతులు సేవాలాల్ గారి లాగా ఇప్పుడు గిరిజన మీద కొంతమంది ఎవరో పాటిస్తున్నట్టుంది. కానీ ఆయన అడుగుజాడల్లో వెళ్తే ఆయన అంటే ఏది ముట్టుకోడు, అన్నిటికీ దూరం, హింసకు అహింసకు అన్నిటికీ. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి భగవంతుడు ఆరాధన, అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని మనం ఆరాధించుకున్నామంటే చాలా గొప్ప విషయము. కాబట్టి ఇదే విధంగా సంవత్సరం కూడా మమ్మల్ని ఇలాగే పిలుస్తూ ఉన్నారు. పిలిచినందుకు ఈ యొక్క మా ఇంద్రసేనారెడ్డి నగరు నాయకులు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. आपण बापू गोरेरो अखंड बाल ब्रह्मचारी आपण शंकर नायक అదే విధంగా
బంజారా ప్రముఖులు, ఆ తర్వాత అదేవిధంగా వివిధ రకాల పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులందరికీ కూడా సేవాలాల్ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ సందర్భంగా వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. గత సంవత్సరం కూడా 283వ జయంతి ఇక్కడే చాలా ఘనంగా ఉత్సాహంగా జరిపారు. ఈసారి కూడా చాలా ఉత్సాహంగా జరిపారు. ఆదర్శ్ నగర్ లేదు, అయితే సమయం లేదు, 4 ముక్కలు మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను. మొన్ననే నేను సేవాలాల్ ఉత్సవ జయంతి సందర్భంగా ఒక అవలాన్ ఏమైంది ఏంది అనేది ఒకటి రాశాను పేపర్లో. కటింగ్స్ కూడా మీరు చాలా వరకు చదివి ఉంటారు. అయితే మనం కొంత ఆలోచించాలి. బంజారా నాయకులు ప్రముఖులు నిజంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అందరికి కూడా మంచిగా పైన తెల్ల ప్యాంటు, తెల్ల చొక్కా, మంచి రుమాలు ఇవన్నీ వచ్చినాయి. చాలా సంతోషం, గౌరవం దక్కింది. ఈ గౌరవంతో మనకు సరిపోతుందా అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఈరోజు గ్రామాలలో భూమి లేదు, మనకు చాలా వరకు భూములన్నీ పోయినాయి. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ దిక్కు లేకపోతే గిరిజనులు బతికే అవకాశాలు చాలా వరకు తక్కువ ఉన్నాయి. ఏదున్నా ఒక ఆటో నడుపుకొని బతుకోవడము, ఆ తర్వాత ఏదో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకొని బతుకున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులకి చాలా అడ్డంకులు వస్తున్నాయని అనేక రకమైనటువంటి కేసులు, రిపోర్ట్లు అని తెలియజేస్తున్నాయి. అయితే నేను చేస్తున్నటువంటి రీసెర్చ్, నేను చేస్తున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఏంటిదంటే, బంజారా నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 283వ జయంతి నాడు వచ్చినటువంటి నాయకులందరూ కూడా కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చిపోయి ఉంటారు. మీకు ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, అట్లా చేస్తాం, ఇట్లా చేస్తామని. మరి వాళ్ళు ఏం చేసిరు, ఏం చేస్తారు అనే దాని మీద ఇలాంటి జయంతిలో మనం అడగాలి. जयंती చేసుకొని बापू नारळ फोड़ देन दंडा घाल देता आणि धोदन लापसी खाले नगरदाव तो काम देनी आपण मी आलोचना खावणो मेलावल एक बारी चर्चा कनकाने जरगा केले ఈ సంస్కృతి కేవడ ఎగదాస్కో మాలమేని ఈ భాష కేవడి దారస్కో మాలం చేయి తార గురించి లెక్కేవాళ్ళో చేయి తార గురించి పేపర్ మీద లిఖేవాళ్ళో చేయిచా మీడియాలో మాతే కనవాళ్ళో చేయిచా ఆపేन చదవడం ఎక్క సోషల్ మీడియా आ सोशल मीडिया ये व्हाट्सएप यूट्यूब ना आयो तो बंजारा वाले रुमाल दिखातो कोनी बंजारा वाले वाक सामलते कोनी కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ కర్ణాటక దాతాని కాయకनको मार बाप याडी गोर नाय कारभारी सेन राम राम कनको कतो आवडो भाषा कतरा गोप्पगा सको कतरा आसु करको देखो केसीआर बंजारा भवन ओपन करताने को मार याडी बापूने सेन राम राम कनको सेन राम केरो छे अब काय करो छे तुम काय करतो पण आलोचना खावणो नायकुल भी सरियाने समय में आपण वतडी लारे कोनी जमी राणो आपने ने जमी करो हैदराबाद में आता होता है एक काले ने गुड़ी बांधो काले ने कम्युनिटी हॉल बांधो आ गुड़ी छे बड़ी सजता जमी जाग से शहर में लाख कती जमी जाग छेचा आपण जमी जाग रणवन कतो ए गुड़ी भांगिया देख चार आदमी घोड़ाया ये तुम कौन जागता छतो बातें करने आज कौन जागता तार सेवाला जयंती बातें करने కాబట్టి ఆ రోజు మన ఎలక్షన్ ఇయర్ छे ये इयर में तम మంచిగా నాయకులను పకడతాని घरेन मांगे जाग मागो गुड़ी मांगे जाग मागो बंजारा भवन मांगे जाग बांधो हम मांगियो गवर्नमेंट ఖచ్చితంగా నెరవేర్చే సంవత్సరం से आ कुर्सी पार्टी वाला रहते एकल पार्टी बंजारा संघ कोनी करे अपन కాబట్టి आपण एक देखो बंजारा नायकुలు कतराई को दाडे एक डिमांड करे छे हमें भी पेपर में लिखेचा गवर्नमेंट एक సెలవు దినం दिए हुंदे तो हुंदे नाम गुर्तुरी है आ తర్వాత सेवालाल जयंती करो कारण प्रपंच में चाटिया केताने कान आज एक सेवालाल जयंती आई कोनी मैं एक बात पूछूं एक मुसलमान ने रमजान से एक दाड़ सेली तो दी दाड़ सेली किलो वो भाई देणो आपण काटगन कोनी सिकुलाड भाई एकदा सेली तो कोनी एक सेली दिनो केसीआर आ तो संतोषम आपण एक सेलिब्रेशन देनी के आपण आपण डिमांड करनो आपण कसे सेलिब्रेट छेला आपण जाती पूजा करी कसे रेट छेला आपण कसे जाय छेला आ सेवालाल महाराज गुडी आ सेवालाल महाराज भोग भंडार गली ती ढली दान डायरी छे आ मेदावल करे छे अगडिया लोकोन गरीब आदमी ऑटो चलावाळो मामूल कारमारी काम करतो तो ताई आज मेदावल चला रे छे आज मेदावल गुडी भांग रे छे आज मेदावल दिल्ली में जाऊन पूजा करे छे ई सेवालाल वयम ई सेवालाल जात ई सेवालाल वात रडो कताणी तम से प्रमुखुल बंजारा कृषिन करो कताणी बंजारा सम्मान देणो सेवालाल दाड उंदाडे बंजारा पुरस्काराल देणो गोर बोली भाषा ने राज्यांग गुट्टिंचणो आपण नाम लगणो 15 कोट्ల మంది बंजारा देश में मामूल बात कोनी अतर गिलिती बातें करतो हुल बड़ा गोर बोली बातें करे छा आज कर्नाटक में देखो तो महाराष्ट्र में देखो हिमाचल प्रदेश में देखो दिल्ली में देखो भाषा कसे छको आपणो स्मूथ भाषा बातें करतो एक हातो में लगणो भाषा सारी अनुकूलమైనటువంటి भाषा जात छे महाराज तुमसे लीडर समय छे काबेटी करे तमने एक विनती करे छा जैसे गवर्नमेंट पर वतनी करो काई लड़ाई
लीडर ने दूसरे कुछ से खो अन्याय करो तो वने वो क्वारंटाइन से चमकाओ अधिकार तमें दिनों बाप सेवालाल महाराज पुण्य में आए बाबा साहेब अंबेडकर दिनों तो सिटी में विचारते जमीन जागे ने घोर आदमी ने एक सोकर जमीन जराया तो वो जीवित और वंशम हैदराबाद में बन जाए కాబట్టి జాగేనే సంస్కృతిని రక్షించే బాధ్యత లీడర్లు కూడా ఈ కార్యకర్తలు సగం కదా ఈ సమయం దినదిన యా కబరా సారేనా మీదా వారి సేన్ ధన్యవాదాలు థాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు జై సేవాలాల్ జై సేవాలాల్ జై సేవాలాల్ జై సేవాలాల్ ఈ రోజు బాల బ్రహ్మచారి శ్రీ 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 సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ 284వ జయంతి సందర్భంగా విచ్చేసిన గౌరవ పెద్దలు ఇస్లావత్ రామచంద్రరాయ్ గారు, అదేవిధంగా మీర్పేట్ హస్నాపురం కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్ సుజాత గారు, మిగతా మాజీ కార్పొరేటర్ పద్మ గారు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీర్పేట్ మేయర్ దుర్గా దీపాల్ గారు, అదేవిధంగా ప్రజెంట్ ఎస్ఐ ఇక్కడ బద్యనాయక్ గారికి, సారు కమిషనర్ గారికి, అదేవిధంగా స్టేజ్ మీద ఉన్న బంజారా జాతి ప్రముఖులకు, ఇతర జాతి నాయకులందరికీ కూడా నా యొక్క సేవాలాల్ జయంతి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు आपण गोरवादा करतो गोरेना मानवाचं गोरेवादा करतो कोरेनी मानवाचं तो चेर मानवाचं जात करा आपण गोरबायचं का ఒకప్పుడు మా బంజారా జాతి చాలా గొప్పగా వెలిగే జాతి. చరిత్రను మర్చిపోతే భవిష్యత్తు ఉండదు మనకు. కానీ మన భవిష్యత్తు గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. భవిష్యత్తును తెలుసుకొని ముందుకు పోవాలంటే చరిత్రను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాదాపుగా 11వ శతాబ్దంలో ఒక బంజారా జాతి రాజ్యాలను లేని భారతదేశానికే ఒక దిక్సూచిలేగా పరిపాలించిన గొప్ప జాతి బంజారా జాతి. ఈరోజు అటువంటి జాతి ఈరోజు ఏ స్థితిలో ఉంది అంటే నిజంగా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలా ఎక్కడో సేవాలాల్ గారు తండా కల్చర్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక స్వతంత్రంగా బతకాలని చెప్పి, మందుకు మాంసానికి అహింసకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పి, బంజారా జాతిలో సత్ప్రవర్తన నడిపించాలని చెప్పి తండా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి, తండాలో నాయక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి, ఒక కార్బారీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి, కాదు ఈ కోర్ సమాజ్కి దూరంగా ఎక్కడైతే కలుషితమైన వాతావరణం ఉంటుందో అక్కడ దూరంగా తండాలను ఏర్పాటు చేసుకొని, ఒక స్థిర నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకొని, నీటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని స్వతంత్ర జీవనాన్ని గడిపే విధంగా. కానీ ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఇంద్రసేనారి నగర్ లో జరుపుకుంటాం. ఇలా మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం? మురికివాడలో ఉంటున్నాం. అవునా? ఇది ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమే కదా. అంటే ఈ రోజు మన పరిస్థితికి కారకులు ఎవరా అంటే ఈ పాలకులు. ఈ రోజు గొప్పగా బతికిన జాతి ఈ రోజు సింగరేణి నందనవనం అనుకో, సింగరేణి కాలనీ అనుకో, చెరువు కింద అనుకో, బంజారా కాలనీ అనుకో, 60 గజాల గుడిసెల్లో మురికివాడలో ఇవాళ జీవనం గడుపుతా ఉన్నారు. ఓట్లు వచ్చినప్పుడు ఓట్లకు వస్తున్నాము, మందుకు అమ్ముడిపోతున్నాము, సారకు అమ్ముడిపోతున్నాము. నిజమైన నాయకత్వాన్ని మనం గుర్తించలేకపోతా ఉన్నాం. ఇది ఎవరి లోపమే అంటే పాలకుల లోపము, అందులో మన లోపం కూడా ఉంది. దీన్ని మనం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం సేవాలాల్ జయంతి చేస్తున్నాం. జయంతి నుంచి మనం గుణపాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి. జయంతి నుంచి గతంలో చేసిన పొరపాట్లను నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకొని ముందుకు పోవాలి. కానీ జయంతి రాగానే మనం ఫోటో పెడుతున్నాం, చిన్న కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నాం, మంచిగా నైవేద్యం పెడుతున్నాం, తెల్లారి మర్చిపోతున్నాం. మళ్ళీ జయంతి ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తున్నాం. స్టేజ్ల మీద వాగ్దానాలు ఇచ్చారు. ఇవాళ చాలా మంది గొప్ప గొప్ప ఉన్నారు లంబాడి జాతిలో. ఇవాళ నాయక వ్యవస్థ అనేది ఇవాళ దేశానికి దిక్సూచి చూపిన వ్యవస్థ ఈరోజు చాలా దరిద్రమైన దీనస్థితిలో ఉంది. ఈరోజు నాయకులు అడుగులకు మడుగులుపుతా ఉన్నాం. మనం ఇప్పటికైనా మారాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఈరోజు. అందుకే నేను ఏమంటానంటే ముఖ్యంగా మనలో యువత పెడదారి పడతా ఉంది. పెడదారి పడకుండా యువత మంచి అలవాట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మంచి ఆలోచన విధానంతో ముందుకు పోవాలి. మనము మన హక్కుల కోసము అడుక్కుంటే వచ్చే హక్కులు కావు. హక్కుల కోసం మనం ప్రశ్నించాలి, నిలదీయాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు సేవాలాల్ గారు దాదాపు 1739 సంవత్సరంలో అనంతపూర్ జిల్లా గుత్తి గొల్లెందొడ్డి దగ్గర పుట్టడం జరిగింది. యాక్చువల్గా సేవాలాల్ తల్లిదండ్రులకు సంతానం లేకపోతే మేరామయ్యారికి ఆశీర్వాదం అడుగుతారు. అడిగిన తర్వాత నీకు సంతానాన్ని కల్పిస్తా కానీ తొలిసూరి కొడుకుని నాకు ఇవ్వాలి అని అంటారు. పాపం పిల్లలు లేని తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? ఆశతోటి లేదు నువ్వు ఏదడిగినా ఇస్తామని చెప్తారు, ఇచ్చేస్తారు. కొడుకు పుడతాడు. 6 సంవత్సరాల నుంచి తన మహిమని చూపెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు మేరమ్మ వస్తుంది. ఈయన యొక్క లీలని చూసి ఆశపడుతుంది. ఆశపడి లేదు నేను తీసుకుపోతాను వస్తుంది. అప్పుడు సేవాలాల్ అంటాడు
లేదు లేదు తల్లిదండ్రులు అయితే నేను మా కొడుకుని ఇయ్యం, మేము గారాబంగా పెంచుకున్నాం, లేక పుట్టిండు, నా కొడుకుని ఇయ్యమన్నారు. సేవాలాల్ కూడా ఈరోజు నా జాతి నిద్రాణమైన జాతి, నా జాతిని మేల్కొల్పాలి, నా జాతిని మార్చాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఎంత పిలిచినా కూడా నేను పోను. ఎందుకు అమ్మా అంటే నువ్వు మద్యం తాగుతావు, మందు తింటావు, మటన్ తింటావు, నువ్వు మా జాతి ప్రజలు ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ఇంత ఖర్చు పెట్టి చేయలేరు కాబట్టి మేము ఇదంతా చేయని ఎంట రాను అని చెప్పి ఆమెతో కొట్లాట చేస్తాడు. కొట్లాట చేసినా కూడా బంజారా జాతి బిడ్డలను మెరమ అనేక రకాలుగా కరువు కాటకాలు, వాళ్ళ గోవుల్ని చంపేస్తుంది, ఆస్తుల్ని అన్నింటినీ కొల్లగొడుతుంది. అయినా కూడా సేవాలాల్ ఒక నిష్ఠతోటి ఒక గొప్పగా ఏం చేస్తాడంటే ఆ అమ్మవారిని ఎదిరించి నేను రాను అంటాడు. చివరికి ఎన్నో మాయలు చేసి అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే యుద్ధానికి పిలిచినప్పుడు ఆ పార్థివ దేవాన్ని పౌరాగర్ దగ్గర ఉంచి నేను అమ్మవారితో మాట్లాడి వస్తా, కిందికి వస్తా, నేను వచ్చే వరకు నా శరీరాన్ని ముట్టద్దు అని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఒక 12 రోజుల తర్వాత వచ్చి నేను జీవం తీసుకుంటా అని చెప్పి పోతాడు. కానీ అదే మరమ్మ ఏం చేస్తుంది అంటే మేరమ్మ తల్లి దగ్గర పోయి అయ్యో నీ కొడుకు చనిపోయింది అని చెప్పి చెప్తుంది. అప్పుడు ఆమె తల్లి ప్రేమ కదా ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి ఆ బాడీని ముట్టుకుంటుంది. ముట్టుకోగానే అపవిత్రం అయిపోయి సేవాలాల్ నిజంగా కూడా స్వర్గస్థులు అవుతారు. ఈ విషయము ఆ తర్వాత ఈయన యొక్క పవిత్ర భక్తికి మొక్కి సేవాలాల్ గారు ఏది చెప్తే అది జరిగేటట్టు ప్రతి తండాలో ఒక సేవాలాల్ గుడిని ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్పి, నాయక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి, అన్య మతస్థుల ప్రచారాన్ని మనం నమ్మొద్దని చెప్పి ఈరోజు నిజంగా మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఊర్లలో చర్చిలు వచ్చేసినాయి, ప్రతి ఊర్లలో మసీదులు వచ్చినాయి, అన్యమత ప్రచారం జరుగుతా ఉన్నాయి. సేవాలాల్ చెప్పిన కల్చర్ అంతా మనకి ఎక్కడికో పోతుంది. అందుకే ముఖ్యంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను అందరికీ కూడా, మనము మన యొక్క కల్చర్ని కాపాడుకోవాలి, మన యొక్క భవిష్యత్తుకు ఇవన్నీ వారసత్వం అంచాలి. ఇంకోటి సేవాలాల్ చరిత్ర మనం పుస్తకాల్లో ఎవరెవరో చరిత్రలు చదువుతున్నాం, వాళ్ళకంటే తక్కువ కాదు కదా. మన బంజారా జాతి చరిత్ర చూస్తే సేవాలాల్కి ముందు, సేవాలాల్కి తర్వాత, నిజంగా సేవాలాల్ ఉన్న టైంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మనల్ని హ్యాబిచువల్ ట్రైబల్స్ అని చెప్పి క్రిమినల్ ట్రైబల్స్ అని ముద్ర వేసింది. తర్వాత మనల్ని ట్రైబల్స్గా కూడా క్రిమినల్ ట్రైబల్స్గా ముద్ర వేసింది మనకు. ఆ తర్వాత కాలంలో మనకు నిజాం కాలంలో వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకు డీనోటిఫైడ్ ట్రైబల్గా ముద్ర చేసారు. డిఎన్టీ హాస్టల్స్ ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది చదువుకొని ఉంటారు డిఎన్టీ హాస్టల్లో. ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లంబాడీలు చాలా ధీర వ్యవస్థలో ఉన్నారు, వీళ్ళ పరిస్థితులను మార్చాలి అని చెప్పి 1978లో ఇందిరాగాంధీ ఎస్టీలకు డీనోటిఫైడ్ ట్రైబల్ నుంచి తీసి ట్రైబల్స్గా గుర్తించి ఆ రోజు జనాభా ప్రకారం 6% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది. నిజంగా ఈరోజు మొదటి జనరేషన్ నేను, నా పేరు డాక్టర్ రవినాయక్. ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు రిజర్వేషన్ ఇవ్వబట్టే నేను ఈరోజు ఒక డాక్టర్ని అయ్యి ఒక యూనివర్సిటీలో చదువుకొని ఉద్యమాలు చేసి ఈరోజు నాకున్న జ్ఞానాన్ని 10 మంది పంచగలుగుతున్నా. నిజంగా ఇందిరాగాంధీ గారు లేకుండా మనకు రిజర్వేషన్ లేకుంటే మన పరిస్థితి చాలా దీనంగా ఉండేది. జస్ట్ మనకు రిజర్వేషన్ వచ్చి దాదాపు 30 years కాలేదు. అప్పటికే అన్య మతస్థులు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, లంబడోళ్ళు బాగా ఎదిగిపోయారు, లంబడోళ్ళు బాగా ఎదిగిపోయారు, లంబడోళ్ళు బాగా ఎదిగిపోయారు. ఎక్కడ ఎదిగారు? రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి 6% ఉన్న కౌన్సిలర్లను ఇస్తారు, అటెండర్ జాబ్లను ఇస్తారు, ఆ జాబ్లను ఇస్తారు. ఎందుకో మనకు ముఖ్యమంత్రి పదవుల్లో రిజర్వేషన్ లేదు, మంత్రి పదవుల్లో రిజర్వేషన్ లేదు. ఎప్పుడైనా అడిగినావా మనం? చిన్న పదవి రాగానే దాంతో మనం సంఖ్యలు కొట్టుకొని అరే మస్తు వచ్చినాయి అనుకుంటున్నాం. బేసిక్ ఏంటంటే మన లంబాడలు ఆజాను బావులు, అందగాళ్ళు, 6 అడుగులు ఉంటారు. ఇవన్నీ చూసి వేరే వాళ్ళకు కంటకి పంతే చాలా అర్థం మనం. ఇవాళ ప్రపంచంలో గొప్ప అందంగా ఉన్న జాతి ఎవరా అంటే లంబడోలే. అవునా కదా చెప్పండి? ఏదో పెట్టు 100 మందిలో పెట్టు లంబడాన్ని మనం గుర్తుపట్టలేమా? కానీ ఇలా మన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతా ఉన్నాం. అందుకే మిత్రులారా ప్రతి సంవత్సరం చేతులు చెప్పుకుందాం, కానీ మన హక్కుల్ని సాధించుకుందాం, మన హక్కుల కోసం కొట్లాడదాం, యూనిటీగా ఉందాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు కపూర్ నాయక్కి, ఇంద్రసేన రెడ్డి కాలనీ వాసులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై సేవాలాల్. ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి, సేవాలాల్ జయంతి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు మిత్రులు కుబర్ నాయక్ గారికి, మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు ట్రైకార్ చైర్మన్ ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ అధ్యక్షులు విశ్లావత్ రామచంద్ర నాయక్ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక కార్పొరేటర్ సుజాత రామచంద్ర నాయక్ గారికి, మరి గౌరవనీయులు పెద్దలు మాజీ కార్పొరేటర్ పద్మ శ్రీనివాస్ నాయక్ గారికి, మరి ఈ కార్యక్రమానికి మనకు आपण जाते నేను एक एसఐ గారు నేను సేవలు అందిస్తున్నటువంటి గౌరవ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ బద్యనాయక్ గారికి, కృష్ణన్న గారికి, చంద్రశేఖర్ అన్న గారికి, మరి మోతీలాల్ గారికి, ఏసీపీ సార్ గారికి, సారీ ఇక పెద్దలందరికీ, మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మన జాతి గురించి చర్చించినటువంటి
గౌరవనీయులు పెద్దలు డాక్టర్ రవి నాయక్ గారికి, శంకర్ నాయక్ గారికి, మా అధ్యక్షులు గారికి, మరి గోర్భాई सेन राम राम कन्नाई आपण ట్యాంక్ బండి మా బస్ పడిగి కూడా ఆలోచించాక బస్ నా పడదూరు ఆలోచించా నా పడదూరు ఆలోచించా చాలా బ్రహ్మాండంగా వాతకి आपण प्रोफेसरలు బాపు తమ్ छो घणमोट प्रोफेसरలు छो एक दाड एक हफ्ती चर्चा घाला आपण మంచి కార్యక్రమం आपण करला कसे का तो ముఖ్యంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి ఏదైనా आज गोर गरीबीना कतराई को सहकार करते अच्छा अपने अंगట్లో అన్నున్నాయి అల్లునిట్లో శనిక జోర్ గత ప్రభుత్వాలు अपने గుర్తించుకొని आपण नामेना वाढलीदिने तप्प आपण जातीने वाढलीदिने तप्प कोणीसी काम किते कोणी गन केताणी मा सभा मुख्యంగా केरो कतो सेवालाल महाराज जयंती उत्साहालू कार्यक्रमालू अच्छा जरा राम राम बापू वेतो जरा हम भी बंजारा सेवा संगम हमारे नायक आजवर में काम करते थे जरा उंदाड़ विकाराबाद तांडूर चेवेल्या परगी ओडिसे बापू आते तो भोग देते तो अपन वाले से बंडी पर आते थे से आताड़ी पूजा करते थे कद दाड़ भी तो मैं गुर्तु कर रो छु मुख्यंगा राम राम महाराज ना बापू तू आवणो आज हमारी जाति ने तू मेल कौन लो आज हम हैदराबाद थी मुनागराज हमारे तांडल पच एवढी कतराई को इब्राहिमपट्टनम तालुका रेदा देवरकुंडा रेदा एवढी आपण कतराई को पेदा पेदा तांडल सा ओडी आवणो तू कन्नो कन तो तमार तलगाने वाला हमें गुर्तु करेली कन चेदिर को तगोण भी तमे विषय में गुर्तु करोचु पच उंदाड़ा वो विषय में चर्चा जरिगितना पच ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ अध्यक्ष आईजी जगन्नाथ राव रजना जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद रामचंद्र राय कराजना जरा हम काय केले कनका तो उंदाड़े आपण नडी ओटुमा सेवालाल महाराज काय कनका तो दिगाणो कनकन केताणी आज रमे उंदाड़े रवींद्र भारती मामा आपण कार्यक्रम चिदेते तमसे आया कन केताणी म गुर्तु करोचु आज न बंजारा हेल्सेमा आज बंजारा भवन वेदाणी आज आपणने आज आत्मगौरवमेने आज ఈ ప్రభుత్వం आपण कतराई को सहकारम चिदीच కాబట్టి मैं एकच करो तुम चरित्र कोणी कसन का तो आज हमें तेलंगाना प्रभुत्व में आज 13 कॉर्पोरेशन में आज हम एक मेयर का हम बने गन तो मार वीर बने गन तो वही तमिल विषय में तमें तमार दृष्टि लारो छु आज आता स्थानिकंगा भी आज गोर भाई मार अम्मा आज सुजाता नायक है भाई पद्मा रे आज एवढी कॉर्पोरेटर रे गन तो मामूल विषय कोणी के ताणी में गुर्तु करो छु अजी रान रान आपण एदगनो रान रान आपण एदगनो आपण मा कम्युनिटी आवणो आपण मा सिस्टम आवणो मन काय घेतो तमे एक विनंती करतो अपील करतो नंदी हिल्स में मेयर गा वेदना 2000 संवत्सर में मा तमे सेन मालूम मत 2001 मा हम कनीनी विरगे रीति मा सेन आपण जागणो कन केताणी जगावणो कन केताणी आपण भियावाळ हमार सीनो मा तम्मुडो एवढी सजगण से गोपी हम से काई चिदे कन तो एक आतो कार्यक्रम हम नंदी हिल्स में कार्यक्रम चिदे तना उंदाड़ हमें हमारे स्थानीय एमएलए राष्ट्र विद्याशाख मंत्री वर्युलु उंदाड़ हमें एक बात दी थी काई बात दी कनका तो तमारी एरिया में तमें एक बंजारा भवन ने तमें खच्चितंगा म तमें जागतिगाळु कनके ताणी कीर्ति कनके ताणी सभा मुखंगा म తెలియజేసొచ్చు కసంగా तो हमारे मार అల్లుడైనటువంటి శంకర్ నాయక్ గారు आज పోరాట సేవల పోరాటం కనకే ताणी वो एक व्हाट्सएप क्रिएट करताणी మేడం ने ప్రతి ఒక్క విషయాలు సేరేద आपण उद्योग संघाल प्रजाप्रतिनिधुలు మేడం దృష్టిని దినిజన కాల్పరం बंजारा हिल्स मामा केसीआर प्रभुत्व आज गवर्नमेंट को दीनी को आज नंदी हिल्स में भी स्वच्छ जमीन दीनी कनके ताणी बंजारा भवन वास कनके ताणी तमे केलसु अति त्वरलो तमे बलवाचा आज आपण सेरे मा आज आपण पोराटम से आपण हक्केने आपण कापाडलेनो आपण आत्मगौरव में आपण कापाडलेनो आपण कोई भी आपण कोणी काही करायचं आपल्याला खाली भाल खेळूर मित्रुल खेळूर वाढे तप्प आपण कोणी काही करेनी वस्ता वट्टीदे कथा पोता वट्टीदे इन्न तलपु तट्टदे आय राम गय राम कन कोणी और आपण और इज्जत कापाडलेनो और सिस्टम कापाडलेनो कनके ताणी खेतो काय मत केलो దయచేసి हमार मंत्री అయితే జరాసు మధ్య వాదేనే కరన్ జరుగుతుందని కేతాని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ సేన్ రామ్ రామ్ చేతో ఏక్ బాత్ కుచు అన్నగారు మేము రామ్ రామ్ అంటాం అంటే 1,00,000 నమస్కారాలతో సమానమని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నా రామ్ రామ్ మీనింగ్ అంటే మామూలు కాదు రామ్ రామ్ అంటే బాపుతో
दसी हमली थी लाखों सी अंकेली थी नमस्कार हमका कैरो कन कहता ने ये एक अपन सिस्टम है ये तम भी सागरी जो हमारा तम भी कहीं दूर कहीं जाए अपन रंडू आज कार्पोरेशन रहता है कार्पोरेट रहता है अपन पाक्ति ना छागावटी डेवलपमेंट एक्टिविटी से मारे रहता है उधर भी अपन अम्मा सुजाता आई थी उधर भी अत्यार से पानी आरोगन के इनके तानी मंत्री बुलाया था ना सुजाता तानी से ट्रीटी की थी उधर जी हम भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगो अजी कहीं समस्या तो हमारे दृष्टि लाओ स्थानिक एमएलए भी समारो मंचिगा सर अजय कहीं गंगा तो अवाल कोजूर नायक कोजूर कथा खाली स्थलम रहता अपन कब्जा मब्जा करे अवसరం చేయమనే గుడి పాక్తిని బడి పాక్తిని గుడి రేణో కనుక కేతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు సేవలాలు జయంతి సందర్భంగా మరి మా మిత్రుడు సభా అధ్యక్షులు కపూర నాయక్ అదేవిధంగా శ్రీను నాయక్ మరి గోపి సింగ్ మరి మాజీ అధ్యక్షుడు దుబ్ల నాయక్ గారు మరి ఇక్కడ ఉన్న మా సోదరమణి సుజాత నాయక్ గారు మా సోదరమణి పద్మా నాయక్ గారు టైగర్ చైర్మన్ రామచంద్ర నాయక్ గారు మరి ఈ వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి గతంలో నేను కూడా ట్రైబల్ నుంచి వచ్చిన ఒడ్ర జాతి కులానికి చెందినోని నేను ట్రైబల్ నుంచి వచ్చిన కాలంటే 83లోకి వెళ్ళి తీసేసి 83లో తీసేసి బీసీఏలో వేసారు నన్ను నేను ట్రైబల్లా ఎస్టీలే ఉంటే మా ఒడ్ర కులం కూడా ఎస్టీలే ఉండే ఆ ఎస్టీలోకి వెళ్ళి తీసేసి 83లో 73లోకి వెళ్ళి 73లో తీసేసి ట్రైబల్లోకి వెళ్ళి తీసేసి బీసీఏలో వేసారు మరి మేము ఎంత బాధకు గురైపోతున్నామో ఇప్పుడు మీరు కళ్ళారా చూస్తున్నారు మేము ధర్నాలు చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ మీద వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాం కొట్లాడుతున్నాం మమ్మల్ని ఎస్టీలో కలపాలని కొట్లాడుతున్నాం కలిపితే కానీ మా జీవితాలు బాగుపడతాయని ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ రోజు సేవలాలు ఉత్సవ సందర్భంగా మరి ఆయన బంజారా నాయకులకు ఎంతో మరి ఒక ట్రైబల్లో ఉన్న మరి ఒక గుట్టలలో ప్రాంతాలలో ఉన్న జనాలందరినీ ఈ పట్టణ ప్రాంతాలకు మార్చిందంటే ఆయన పుణ్యమే అనుకోవాలి ఇవాళ మనం సేవలాల పుణ్యమే అనుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడో ఊరికి ఒక ఆమె దూరాన మా ఊళ్ళో 2 తండాలు ఉన్నాయి ఆ తండాలు మా ఊరికి 2 కిలోమీటర్ల దూరాలు ఉంటాయి వాళ్ళు మేమంతా కలిసే ఉంటాం మా ఊళ్ళో కాలువతో వాళ్ళు మా ఊళ్ళోకి వస్తారు కానీ ఆ సందర్భంగా సేవలాలు చేసిన ఆయన గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి సేవలాలు అంటే మామూలు వ్యక్తి కాదు నాకు కూడా ఇంత అన్నం ఉంది మామూలు వ్యక్తి కాదు శ్రీడి సాయిబాబా పెట్టలో ఆయన కూడా అట్లా ప్రజలకు సేవ చేసి ఈ రోజు ప్రజల గుండెల్లో ఈ బంజారా నాయకులే కాదు ప్రతి కులానికి గుండెల్లో ఉన్నాడని ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఉన్న ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కావచ్చు అంతకుముందు బీజేపీ ప్రభుత్వం కావచ్చు బంజారా నాయకులను గుర్తించి ఇవాళ 6% మన డాక్టర్ సార్ చెప్పిండు 6% లో మిమ్మల్ని తీసుకొని న్యాయం చేసిండు ఇవాళ ఐపీఎస్ ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఉన్నారు లేకపోతే 4th క్లాస్ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు కానీ అది లేకపోతే ఇవాళ మనం బంజారా నాయకులం కాదు జంగాల్లో పడేసిన నాయకులం అవుతుంది మనం ఇవాళ ఆ రోజు గవర్నమెంట్ గుర్తించింది ఇంద్రమ్మ గుర్తించింది కాబట్టి ఈ రోజుల ఇంద్రసేన నగర్ మా శ్రీనివాస నాయక్ కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ఇంద్రసేన నగర్ మనం అందరం ఉంటున్నాం ఎందుకంటే నేను కూడా ట్రైబల్లో పుట్టే కాబట్టి నాకు తెలుసు కొంచెం అన్నం అంటే బాధపడుతున్నా అన్నం తెలుసు నాకు ఎంత బాధపడుతున్నా నా పిల్లలు నేను అందరం బాధపడుతున్నాం ఎందుకు బాధపడుతున్నాం అంటే మేము ఆ జాతిలో పుట్టి ఇవాళ బీసీఏలో వేసి ప్రభుత్వాలు వేసి మా గతేంది మా స్థితి ఏంది అని అడిగితే ఈ రోజు ఎవరు పట్టించుకున్న దాఖలేదు మరి ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు బంజారా భవన్ మన జాతికి అంకితం చేసిండు అదే విధంగా బంజారా భవన్ కూడా ఇచ్చిండు అదే విధంగా బిల్ల మందిర్ టైపు ఒక సేవలాలకు మందిరం కట్టియాలని నేను ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ గారిని మనవి చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఒక సేవా దృక్పథంతో పుట్టినోడు భగవంతుడు
భగవంతుడు ఉండొచ్చు, కానీ మానవ రూపంలో పుట్టిన సేవలాలు కాబట్టి ఆయనకు ఒక మందిరం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని నేను ఆయనకు మా కేసీఆర్ గారికి విన్నవించుకుంటున్నా. ఎందుకంటే సేవలాలు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వాలు చేపడితే బాగుంటుంది. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతోటి అంబేద్కర్ జయంతి ఎట్లా చేస్తున్నామో, అంబేద్కర్ వర్ధంతి ఎట్లా చేస్తున్నామో, సేవలాలు వర్ధంతి జయంతులు కూడా గవర్నమెంట్ నిర్ణయిస్తే బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ, మరి అదే విధంగా సేవలాలు ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీ లో సేవలాలకు ఒక బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు మరి ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇవాళ 119 కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఉన్నాయి. 119 కాన్స్టిట్యూన్సీలో మన తెలంగాణలో మన లమ్మడి జాతి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక బంజారా భవన్ కట్టించి ఇవ్వవలసిందిగా గవర్నమెంట్ ఏరికపై నుంచి కోరుతున్నా. సోదరులారా, మనం అందరం పేద బడుగు బడిగిన వర్గాలకు వెళ్ళి వచ్చినాం. ఈ రోజు మా కాన్స్టిట్యూన్స్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. మేము ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, అందరు చూస్తున్నారు మన కాన్స్టిట్యూన్స్ ఎమ్మెల్యే ఎట్లా మనల్ని అద్దుకొని ఎక్కడ చూసుకుంటుండో. బంజారా కాలనీ ఒకటి ఉంది, మనకు ఇంద్రసేన నగర్ ఒకటి ఉంది. 2 కాలనీలు చాలా పెద్ద కాలనీలు, చాలా పెద్ద ఎత్తున జనాలు ఉన్న కాలనీలు. మీకు ఇప్పటికైనా నేను మా ఎమ్మెల్యే గారికి అంటున్నా, ఒకటి బంజారా భవన్ కట్టి అని చెప్తున్నా. మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో బంజారా భవన్ కట్టి సేవలాల సమితి పేరు పెట్టి ఇవాళ వీళ్ళంతా ప్రభుత్వానికి అందరూ రుణపడి ఉంటాం మేమందరం అని నేను ఈ సందర్భంగా మా ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుతున్నా. ఎందుకంటే మా దాని జాగాలు ఉన్నాయి, మా దాని పబ్లిక్ ఉన్నారు. మేము ఓట్లు వేస్తున్నాం, మీరు ఎమ్మెల్యే అవుతున్నారు. మేము ఓట్లు వేస్తున్నాం, పబ్లిక్ ఉన్నాం, అందరం ఉన్నాం. మా దగ్గర పెద్ద పెద్ద కాళ్ళు ఉన్నాయి, బంజారా భవన్ కట్టేవని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారిని మనవి చేస్తూ, మరి ఇదే విధంగా మా సోదరుమని ఇప్పుడు కార్పొరేటర్ ఉంది. మరి ఇక్కడ జాగాలు కూడా కొంత జాగా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాం. ఆడ ఎన్నో జాగా ఉంటుంది, 100-150 కాదు జాగా ఇక్కడి నుంచే తీసి ఈ నుంచే ప్రారంభం చేయాలని, ఫస్ట్ విడతలు ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభం చేయాలని ఈ సందర్భంగా మా సోదరుమానికి మనం చేసుకుంటున్నాం. బంజారా భవన్ కట్టినట్టుంటే వాళ్ళ సమస్యలన్నీ ఏమేమి చర్చించుకోవాలి. ఇందాక మా డాక్టర్ సాబ్ చెప్పాడు, సమస్యలు చర్చించుకోనికే మనకు ఒక వేదిక కావాలా, ఇటువంటి వేదిక కావాలా, ఓ దాని కూర్చోవాలా. అలా మన ఆడవాళ్ళు ఉంటారు, ముసలోళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ సమస్యలను వినాలా. మాట్లాడడం దగ్గరికి చేరేస్తే కానీ వాళ్ళకు వచ్చే ప్రభుత్వ పథకాలు రాకపోవచ్చు. ఇట్లా చర్చ చేసుకుంటే మరి వాళ్ళకు న్యాయం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు చాలా మంది మాట్లాడేది ఉంది. మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా శ్రీనివాస నాయక్, అదేవిధంగా మా కపూర నాయక్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పేరు పేరున ముగిస్తున్నా. జై సేవాలాల్. वेदिका पर सदैव ट्राइकार चेयरमैन रामचंद्र पियाना, सुजाताबाई प्रेजेंट कार्पोरेटर सुजाताबाई మరియు పద్మాబాయి మరియు वेदिका पर सेन मा राम केरजू मार नाम बदिया नायक सर भाई गोर भाई छु అయితే ఆజన 284వ संत श्री श्री शिवराम महाराज जयंती आपण जरपले सर कसे जरपले सेन मालम उखिदो घनता उखिदो काम से को आपण मेमोराइज करतो हरदेला आपण ಕೂಡ हम रेवणु आपण देव आपण को भगवान उखिदो मार्ग में आपण से जावण का उद्देश्य तो आयो वो हरदेला वो जयंती कर लेचा वो नहीं एक रोज कोनी आपण से కూడా एक మంచి मार्ग में जावण को काय करू त्याला उद्देश्य पेटी आपण एक చిన్నపాటి చర్చ झाले मेधावल से अब रवि भी आगोदु शंकर भी आगोदु से हाड़ में अब सेवा गुరించి नाम तो आचरेनी अब से केमिले से కాబట్టి ముఖ్యంగా मार पॉइंट ऑफ व्यू కూర్చో आपण మా 2010 గాకు టీకార్ కాలేజ్ ఎంబీఏ కిలో వచ్చిన ఇంద్రసేనారెడ్డి కాలనీ కూర్చకు हाड़ एसఐ గా ड्यूटी करवा अनुज सर ओमा ఎటువంటి మార్పు काय చేసా అది కథ अपन బాగుపడ रहे कथा काय वो सेवलाल महाराज जयंती कर रहे आता डेवलपमेंट कथा आपल्याला आपण वाळा युनिटी कथा తెలియరేచో आपण काय को आपण जीवन विधानम आपण बचरेचो मार्गम आजन चालव मन के सवार काय को अतेरी काय को काम दुसरं जाग पहुंचलो बंजारा हिल्स बंजारा कोणी सांगू होता अति इंद्रसेनारेड्डी सिंगड़ी काली में आ गया अपन अब आपण कदे को घटना मल के थी टाणे मल के थी आना तो बच रहे
आपण त्याच्यावर కూడా गरजेचं करेक्ट द्यायचा अजे आपण मा प्रति ఒక్కరు याडी बापेना मुख्యంగా आपण दसे पिसा गेले दसे काय को काय మంచిగా बटन में पहले याडी बापे देखा नहीं अपन याडी बापे छोड़ दे नहीं जाओ याडी बाप काय करे बेटा जरा देख बेटा कर तो तू कौन रहा कल परिस्थिती काय को आपण जाके मत साहेब मैं देख लो तू गबट केलो तू हम कोणी यो आपण जाके मत चालायचं अजे भाई बिहार लड़ाई याडी बापे लड़ाई टांडिया लड़ाई तो कोलम कटराई रास बोली ऐसे आपण काय को माणूस नु आपण भगवान कोजू आपण देव कोजू आपण युनिटी गा रे याडी बापे ने देख नु याडी बापे देखा केले आपण अदका बाटी माणस आपण काय को याडी बापे न देखा केले आणि हनु परिस्थिती बेटर కాబట్టి आपण ముఖ్యంగా కత్తి జావ केले एक भगवान रोकाजू आपण కూడా आपण यूथ सगळे तुझ्याकडे गेलोजू याडी बापे धोकन जाणो मोदटी याडी देव आपण याडी बापे धोका केले కన్నాయి भाई आपण काय को మంచి జరగదు ఉండే ఆశీర్వాదం 1000 కోట్ల ఆశీర్వాదం కన్నా ఏ సభముఖంగా गेलोजू అయితే ముఖ్యంగా అది सांगेर वेटेकम आटेन जान दिल्यावर आता आपण कालनी परिस्थिती केलोजू तो आपण कोणकोणच कालनी सगो कालनी परिस्थिती केलोजू असे मोठ से वक्त केने आणि केन हार्ड रिपीट करून काय टाइम वेस्ट केलं म्हणजे इष्टम చేసా అయితే ముఖ్యంగా आटे में जान दिला या बाप या ऑटो मारा को तो बेटा काय को 7 वर्ष ऑटो शिकले 7 वर्ष ऑटो शिकले वही ऑटो मारे करता आणि कथा सदावे आपण చదువు आपण ముఖ్యంగా ఏ బిజినెస్ ఏ కాక పెట్టుబడి కాలేక సమాధానం చేయి కాబట్టి आपण काय आपण ముఖ్యంగా చేవను చదువులా केला आपण मग कटिको गट्टा मारू जो को आजन तमार गुणांगा मग को वाटे करो को तो చదువులో కాబట్టి మా కాన్ తమార్ గుणांगा ఇక పెద్ద మనుషుల గుणांगा సేర్ గుणांगा वाटे करो ఈ చదువు జాబిన గొప్ప పెట్టుబడి आपण त्याच्यापर्यंत కూడా आपण तम కూడా तमार त्याच्यापर्यंत येऊ कुणसी इन्वेस्टमेंट करनो को तो त्याच्यावर पहिले सदवा 1 लाख रुपये हालन 2 लाख रुपये हालन त्याच्यावर सदवा केले वो सदू તમે त्याच्यावर का कोट लाख से दे रहा हूं समझे कोट लाख से दो केले काय होत आहे खाले हाय लो मार बाप पिसा कमा मेले तो मार याडी बाप कमा मेले छे काय औसम छे का सवेरा औसम छे काय औसे पंची हाय ला खाला बोला रे 4 लाख काय को हां फेरला भराला खाले 14 लग्न तू सदू 10 केले संस्कारम 10 केले वो సంస్కారమస్ కొన 1000 కోట్ల ఆస్తిగం ఈ సభ ముఖంగా మనం కరుచు కాబట్టి దయచేసి आपण గోర్ భాయ్ సేవ భాయ్ కోజు ముఖ్యంగా దారు సిండి పిఏ డ్రైవర్ తగ్గించలేం గొడవన కరుచు కాలనీ మా ఇండస్ట్రియల్ కాలనీ के बाहर रे वो काली कसेरे बाप माको पड़े परिस्थिति लाओ मत पुरी भाई अब मैं छु आपण वाला सेगन देखा दूसरा हम देखे नहीं गए ए अम्मा ये करना है माले नाव बापू पोलीस स्टेशन कम केले काय करायचं उठी चिन्ह नाही आपण गोर भाई काय हाड लढाई मारला सांजे ताळून लागो गोर पंचायत केलं ना हाड दिग्या लग्न वर खुराचा परिस्थिती गोर पंचायत करले 50 जण लढाई मारला का केस काय केलाय लाईफ ला तम काय को हाड पोलीस स्टेशन चुटू फरनु कोर्ट चुटू फरनु हाड તમારે एक गाडी नाटे जातो 1000 रुपये कमावतो भिया तो 1000 रुपये काय उदाड कोटे दा उन्हाळा 1000 रुपये वेस्ट कमावनी हाड काय होत काय को लायरन को ते होत काय राजन कालशेबेन को येने को बोल को ना खाए तो रेवडो पिए तो रेवडो होता गळा तो खाऊन काय ओला से 500 रुपये तमाला रावते ने की वकील ने सेन तमा पैसा कम खर्च करले लढाई मारले కాబట్టి తమ దయచేసి आपण गोर भाई कुणी भैरो अच्छे गोर भाई ఖచ్చితంగా ఏ గాంగిని देखतो आपली यूनिटी ना तो करे यूनिटी छे वो अम्मा वो मंचिया बागोटे सुन कतो अरे वो कांगो अच्छे आपण मत एक दसे एक दिला पिसा होत काय कर अरे उजे घरे म्हणा कधी को आटेन कोदा सोनो लाभो कसे होन कर सोनो लाभो कसे रे जदा वो भाग पडो कंकच लपना आपण करायचं काम परबाद ढूंढीन जान परबाद आटे मारले सामेरी गया को हाडो घरान खाले पिले आणि तुझ्या आपण देखो मंचिया राखेले आपण अभिवृद्धी करतो ऑटोमॅटिक दिल्यावर अभिवृद्धी करतो रेगुलर करता है तो कंसिस्टेंसी करतो एक दाबे ना रेगुलर का करू एक दाडे जाको आटे जान दीदार घर सोतो कधी काय होत नाही आहे नाही काय కాబట్టి దయచేసి తమ గావలో టమాటో వచ్చాపడే సేన
तब मंचे सदुवाव करतो वो सदुव तमेना अजी अभिवृद्धि करते काबट्टी हमार चिन्ना प्राणी में हम अब सदुव वेवली केवल सदुव वाला हमारे यहाँ पर बैठ करना का एक चिन्ना कुक्राम रेगुलेटर है देवरकोंडा चिन्नपेट मंडलम ओमा का वो 150 घर उड़ा था हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50 मंदी रहा हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 50 मंदी रहा हम गोपाल के लिए हमारे ठाणे गुరించి हमारे हेड का हमें सदुवाई लावडे सदुवेचा आम गाव तबार वाक्य करते काबट्टी आपण सेवाभाव उद्देशం జయంతి ఉత్సవం ద్వారా మన ఈ అవకాశం కానీ కన్నర్కో కూకన్ కేలో ఈ కాలనీ కనుక మన భారీ ఇష్టం మా ఎంబీఏ చదువుతున్నది ఏ కాలనీ ఫరకరు అతని పాక్య ఓ గ్రౌండ్ దా రముకర हम ఓ గ్రౌండ్ మొత్తం డెవలప్ అయ్యి మన కాలనీ హనుత్ సార్ కాబట్టి దయచేసి గ్రౌండ్ యొక్క ఘర్లు చేయగే ఈ కాలనీ కూడా आपण డెవలప్ करలేను ఆవజన లీడర్లు సార్ నేను గురించి మా వాక్య करे చేయి కాబట్టి మా కరుని మా ఉద్యోగం గురించి మా వాక్య కరుచు మా నాయకుల గురించి అవసరం చేయి కాబట్టి हम కూడా డెవలప్ అయ్యి మంచిగా రే आपण सेवा भाया दिखावे मार्ग में जान से మంచిగా రేను కోరలేదు ఈ అవకాశం దేనే సేన పెద్దల సేన మారికి ధన్యవాదాలు థాంక్యూ ఈ సేవలాల్ మహారాజ్ ఉత్సవాల నాయకుడి టైకార్ చైర్మన్ రామచంద్ర నాయకేనే అతర్ కార్పొరేటర్ సుజాత నాయకేనే అలాగే ఎస్ఐ బద్రు నాయకేనే डॉक्टर रवि नायक ने हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट सत्यम चारी ने हितेश भैया ने देवला कृष्णा ने चंद्रशेखर रेड्डी ने गोपी सिंह ने भास्कर ने नारगन सिन्हा ने राजू गौड़ भैया नाना ने जानकी राम भैया ने अरे उठी तो लाल नायक ने वो तो नायक ने तसदे सेन राम राम केरिसु आज जगो 284 जयंती आपण सेवलाल महाराज जयंती करवेचा ప్రతిసారి ప్రసేన రెడ్డి దగ్గర ఈసారి స్టార్ట్ కిరేసా ప్రతిసారి आपण आदर्श नगर घनंगा करते थे आयुष सेवलाल महाराज जयंती प्रतिसारी अति करनो कसे तो आपण देवे आपण भूल जा रेचा काय तो जयंती दाडा आपण ఈ ఉత్సవాలు 9 दाडको 10 दाडको करायचा प्रति एक काय ना आपण देवे ना आपण पूजिंचू काय तो प्रति देवे पूजिंचू पण ना आपण देवने बालाजी पूजिचा आपण से देवे ठोका से के करे सेवलाल महाराज फोटो सकतो हाथ पाडो तो हेरी रे अखवास काకపోతే आपने ना बस ये तेलंगाना राष्ट्र में सेवलाल महाराज को तो आपने ज्यादा मालूम छेगा कैसे तो आपने वो भगवान अति अतरा स्वर्गीय मालूम छे अब्बा तो टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर आए थे 50 आपने सेवलाल महाराज जयंती कदम मालूम है कैसे तो गवर्नमेंट द्वारा आपने तो फंड सदा देगा केसीआर ಈ ಜನನಾಗಿ ಜನಾತಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ आपण 7-8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ सेवलाल महाराज जयंती करती देखो प्रति हैदराबाद करे जत्रा गाम्या करे होती हैदराबाद प्रति रवींद्र भारती करायचा बंजारा भवन कोतारा भंगाय आपण केसीआर गालो आपण काय करतो काय बंजारा हिल्स केनच पण होता आपण सेवलाल महाराज गावडी कराया कसे కాబట్టి होते एक अखर जमीन देना आपण बंजारा भवन का देतो तर काय एक होते कोणा जमीन एकोणा लेदा कसे खाणे खाल मुंडवड दिया एकोणा आपण अति खाणे वाला रास है एकोणा काय करतो होते केसीआर भंगाय तो आपण रामचंद्र ज्ञान केली मॅडम से उस केली तो रामचंद्र ज्ञान केली ते बस पता दिया कसे करता अति रास आदमी गोल खाई से एक दगतर आदर्श का वामे कले बंजारा काली से इंद्रसेना रेड्डी नगर से కాబట్టి खूप जवाब ले जा तो कसं ले जा आपल्याला खेळी चालू खेळी नको उस बात केली కాబట్టి ముందేని आपण कदम मागे तो बंजारा भवन कदम ముందేని मालूम है अरे आणि ओडपा तेलंगाणा हैदराबाद आपण बवडा बंजारा भवन बांधे नको रास गणका केसीआर ने जसे तो सत्यभाई आपण मिनिस्टर सत्यभाई राठोड सर आपण रामचंद्र भैया ये सब खरं काय ना चावड कचरा केलं ना बनायचं तू एकच कोणी हमार ऐसे बदलू के को सदा रास आतो को आपण काल गुరించి करतो आठ चलातो से नाके सचा सर्वे नु साथ रख्या साडो चलाय झालं हाय करून तसे करतो सगळं वाच सगळं तो फ्युचर आहे आधी वो सदावे तो सवार डॉक्टरలు इंजिनियरలు कलेक्टरలు वेणो अबे रासानी सगळ्याचा काल कानिस्टेबल ऐसे या तो 60% आपण वाला रनिंग आहे क्वालिफाई वेगे तो
हाय सदवार तो उन्हें फ्यूचर में एस्लम को रेडी कर आप सोचा एस्लम में रेडी रेतु वो सदा खाने लगे था काय को तो तमा वाला खुश हो जो उन्हें आज सदवार तो उन्हें भविष्य दान करते वो राबे रोज में होई उन्हें तो सारी रावण के नाम केलड़ो उन्हें नाटो एक शिकायत छेचा पिएरो खाएरो वो नरवाट करे छेचा तो रास आदमी रक्षा वाट सदा रास वेरी छे वो ऐसे सदा हमें कोना के కాబట్టి तम सोचारे जागृत सदवार स्टूडेंट में अति तीन छोटी से डॉक्टर लोग के चला के डॉक्टर मेडिकल कॉलेज फ्री तीन वीक का करना है सदवा एक ही देखा नहीं इंटरेस्ट तो लोग आउटसाइड सोचारे सारे फ्री सीट मारी है तो ऐसा ही बच्चे कलर कौन सा सीट में सदवा तो ఖచ్చితంగా వచ్చాయి కాబట్టి మన కేంద్రంలో आपण గోయపాయి చేయనే आपण सोचारे ना सदवा आयो రోజుया जनरल ऐसा ना आपण జాబ్ కాబట్టి తప్పే సదवा నా సరో క్లాస్ ఎగ్జామ్ చదువుతాను వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారములు నాతోటి మహిళలకి మా గౌరవనీయులైన పెద్దలు మా అన్నలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను आज अपन संत सेवालाल गुरु 284 उत्सव में से काय करके टाइम से थैंक यू केरु छु આપણે માં જાતે માં કાઈ છે તો आपण 15 કોટલા આદમી છા આપણે કાઈ को जना 6% दिनले आपण तेलंगाना आयोजनाची केसीआर तेलंगाना बघतो 10% रिजर्वेशन करतो आजी आपण उन्नत स्थायी जावाचा प्रत्येक बात काय करतो से आपण गरीबेती ऊंचा वाचा गरीब नहीं रह जानो ऊंचे वाल ऊंचे नहीं रह जानो शेर में ऐक्यमत्य यूनिटी कतकोण रहनो आज कुर्सी जाके में देखो प्रति वाल एक यूनिटी का एक रेडी में देखो बीसी देखो हुंदुर में संघालू रहताने वो हुंदुर पेदवाळ्ळु रेस्पेक्ट करते आपण भी एक संगम घालताने आपण एक यूनिटी का रहनो कतकोणच मारे कोरिकाना तो अपने में एक आईएएस ऑफिसर है मिनिस्टर है एमपी से आज देखा के आज हम उयोपरी जरंगे थी हमार नाना एमपी है मार मोड़ा मिनिस्टर है कसं तो छजोण रेजाराचे चेंजोण गरीब चेंजोण रेजाराचे कसं तो आपण इलेक्शन है एकच केलो की आज हमें गुरुकुल पाठशाला भंगाव इलेक्शन टाइम में प्रति नायकुడు तो आपण दारून बगजांचा बिर्याणी बगजांचा बात मत ले लो 500 रुपया 1000 रुपया ले ले काने आज आपण 5 वर्ष पर आपण कुमली मजा है तो हम गट्टी का पूछ सका नहीं अपन और पूछन धैर्य में छेचा आपण काय नहीं आपण बगल में ले जाए और चिंता आपण पूछो हम नहीं केले तम एक बात याद रखाड़ो के कि ये काम मात्र मत करो मैं भी एक एसटी కాబట్టి मैं अब भी पोजीशन छु माती हाई पोजीशन वाला भी दूसरा जाति वाला आपण तक्को अंचना देखच आपण तक्को अंचना कसं देखत तो आपण असे काम करायचे ते आपण एक यूनिटी का रहनो आपण एक पिसा आज मारवाड़ी में देते छो मारवाड़ी में एक संगम रखले ओसे कला अतरा चंदा वसूल करले छेनी से गरीबन दूर कर वो यूनिटी आपने रखे ना तो यूनिवर्सिटी बात चीज करके ताने आज मंచి स्पीच देरोची आपने संघालय ने ముందుకు చాలే कसं तो आपने कभी भी हम कर सका नहीं एक यूनिवर्सिटी तीस मोडल बैठनु ये ऐसे काम कर सको कहन तो गोर गरीब पर एक यानी बापू तमिल से एक विनती केरचू एक साथी तमिल से मालूम छे एक आंगे चावरो तो वो लारे टांग नहीं खींचू आंगे जाए लेनो वो आंगे बढ़ानो वती अपन काम लेनो ए वती मन काई काम करके एक आपण एत्तो ले जावाचा आपण हटो मुंचा असं का तमे माती आज से तमे सब्जेक्ट केचं अब टाइम भी छे सेन भूख भी लागली छे ఈ టైం దినే అవకాశం दिलेजन सेन थैंक यू మన ఇంద్రసేనారెడ్డి నగర్లో నిర్వహిస్తున్న సేవలాల్ జయంతి ఉత్సవాలకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత భారీగా నిర్వహిస్తున్న మన సోదరుడు ఆదర్శనాథు కాలనీ వాసులు శ్రీనాయక్ గారు కపురనాయక్ గారు మరియు బంజారా నాయకులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వేదికపై ఉన్న కార్పొరేటర్ గారికి మాజీ కార్పొరేటర్ గారికి ఆల్ పార్టీస్ నాయకులతో అన్ని కులసంఘ నాయకులు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఈ యొక్క ఇంద్రసేనారెడ్డి నగర్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేయడం ఎంతో సంతోషకరదాయం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంతకంటే పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేయాలని తెలుపుకుంటూ అలాగే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అసనపురం డివిజన్కు అదృష్టం ఏంటంటే
ఈ సీటు మీకే కేటాయించినందున ఖచ్చితంగా ఎల్బీనగర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ లో ఎక్కడ లేకున్నా సరే మన అస్నాపురం డివిజన్లోనే సేవాలాల్ మహారాజు మందిరం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక 500 గదాల ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలని ఉన్న కార్పొరేటర్లే కానీ మాజీ కార్పొరేటర్లే కానీ ఇక్కడ ఉన్న నాయకులకు అందరికీ వినతి చేస్తూ, ఎందుకంటే మనకు రిజర్వ్ సీటు కనుక మీరు కూడా ఈ సమస్యపై పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళి స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు కానీ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులను కానీ తీసుకొని పోయి వచ్చే సేవలాల్ జయంతి వరకు భూమి పూజ కార్యక్రమాలు చేసే కార్యక్రమం చేయాలని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై సేవలాల్ జయంతి. పూజా విధానం ప్రత్యేక తండ్రి సంస్కృతి, మనకు నాయకాధార వ్యవస్థ. మా జాతి చరిత్రను చెప్పే ఢాడి బాటు ఉండేవాడు. ఆ ఢాడి బాటు తెల్లవారు మనం चांगलं राहत होतो साईनाथ ढाडी आपल्या चरित्र केते ఓ చరిత్ర పోయి లెక్క చెప్పొచ్చాయి. ఇప్పటిదాకా సేవలాల్ పాటలు జనమండలో ఉన్నాయంటే మా పోయిన తరం మా తాతలు ముత్తాతలు మా అమ్మలక్కలు పాడిన పాటే వాళ్ళ వారసత్వం అందుకొని ఆ మాటలే ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అటువంటి చరిత్ర ఇవాళ శ్రీ సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి గారిని పాచికల్లో ఓడించి నాకంటే 4 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటామని చెప్పి వెంకటేశ్వర స్వామితోనే అభయం పొందిన గొప్ప భక్తుడు మా హాతీరామ్ బావజీ. ఆయన కూడా బ్రహ్మచారి. అటువంటి గొప్ప జాతిలో పుట్టిన మా బంజారా జాతి పిల్లలు ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది పేదరికంలో రకరకాల ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పరిస్థితిని మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. కాకపోతే గౌరవాయి జనమార్ बिहार तो आपण नवरात्र भान तो पसपू कुंकुमा लगाना याद बाकने धोकन आपण कपड़ा बांधते थे. आज आपण चुचा पर सदैव मोटवे के चुचा रहे ना स्टेज पर दादी दादा आ रहे धोक बैठा के तो आपण सब सीरियस के देखे परिस्थिति से तब एक गमनिंचो आपण दिवाळी गेरू लगाड़न गावड़ी पूजा करन गावड़ी दक्कन कोला पालन आपण संस्कृतिని కాపాడే గోవుల హైందవ సమాజం చాలా మంది అంటారు. అసలు సేవలాల్ మహారాజు బంజారా జాతి పూజించినట్టుగా గోపూజ చేసే ఏకైక గొప్ప జాతి మా బంజారా జాతి. అట్లాంటి ఒక సంస్కృతిని మన విడనాడి ఇలా పట్టణాల్లో నగరాల్లో వచ్చి మన సంస్కృతిని వదిలిపెడుతున్నాం. నేను నా భార్య నా అమ్మని మొక్కితేనే నా కొడుకు నా కోడలు నన్ను మొక్కుతారు. మనం మర్చిపోతే మన పిల్లలు మర్చిపోతారు, మన మనవాళ్ళు మర్చిపోతారు. కాబట్టి జాతి సంస్కృతి దీపావళి పండుగ రోజు వచ్చిందంటే మా బంజారా జాతి ప్రజలందరూ ఇంటికి తిరిగి కుల పెద్దల్ని దండం పెట్టి పాదాభివందనం చేసి వస్తున్నటువంటి సంస్కృతి మనకు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతున్న అటువంటి గొప్ప సంస్కృతిలో ఉన్న మనం కొన్ని మర్చిపోతున్నాం. అందుకనే మన జాతిని సన్మార్గంలో నడిపించడం కోసం అంత గొప్ప గొప్ప పనులు చేసిన సేవలాల్ మహారాజ్ లాంటి గొప్పల చరిత్రల్ని వాట్సాప్లో ఎవరెవరో తిప్పుతుంటారు, ఏవేవో చూస్తుంటారు. మీరు డాక్టర్ రవి కానీ మన సూర్య ధనంజయ ఒక వ్యాసం ప్రతి సంవత్సరం ఒక వ్యాసం రాసింది. తామిడి మీద ఒక పుస్తకం రాసింది. బంజారా జీవన సంస్కృతి మీద మన భాషలోనే ఒక పుస్తకం రాసింది. అంటే తెలుగులో ప్రింట్ అయినా భాష మనదే ఉంటుంది. ఆ రకంగా మేధావులు చదవాలి. సమయం అంతా వృధా. మనం సిట్టింగ్లో వెళ్ళిపోతాం, తాగుతాం, తింటాం. శవాలాలు ఏమన్నాడు? తాగుడుకు దూరం ఉండండి, జంతు బలి చేయకండి, తాగకండి అని చెప్తే మనం అదే ఎక్కువ చేస్తున్నాం. మా దాంట్లో बापू धोखे ना बाबा धोखे ना या भगवान या सेवालाल महाराज सावकार सबने के रिकॉर्ड कचेरी पारे पे पाचन फेरिस कन धोखे तो सावकार कसे सबने काउंट तो आपने अप्पू देवाओ टाइम में बाकी तो केदारी करा वाड़ी करा गावड़ी ला सुचारे सदवा फिर वो सावकार दे हाडो फेड़े टाइम में अप्पू लेनो कर आपन जाते भगवान धोखे से आज काहे में की सावकार सबने के जारे कोनी पीसा ले ले फोन पड़ाने लारे जारे चा कचेरी में लागे जारे चा आज टिंडी थी तो सूर्य पड़ता कुर्सी कचेरी दे अपन परिवार भाई भी मारना टांडे रोड मारती वेल पुलिस स्टेशन खर्च करता नहीं आगे मेरे चा आपने धोखे से ना कचे कथा तेलुगु लाड़ को आकर तो आपने या भगवान बापू हम काले बन के माते में था हम चुप जाए अपने तुम मत चुके कदा हम एक बात के तब जाए अपने तू हमें आशीर्वाद दे सकते हमें साई वजह मात्र तुम मात्र हार बचाए मत के तारे अतः गोपगा आपण अरदास कर दे मां आपण जातेवाळ బాపున ఈ కరాచా ఓ రకంగా వారే చదువుకున్న యువకులు ముఖ్యంగా ఖాయే పియని ప్రియారిటీ నచ్చదు తమారే 20-30 సంవత్సరాల వయసు మైచ్
आजो कमान आजो सदवन याद में पहने तो आए तो ताने न बोला तो आज पाए आपने एक रूमाल गौर पागड़ी आज कति देख आज पागड़ी पार आई है आज ना अपन गौर ड्रेस एक दाव तो सेवालाल जयंती को दसरा पूजा मनातो घर में ड्रेस तो अपन गौर रो वेस अपनो रेणो आज एक विषम रवि को दूं आपने 4% रिजर्वेशन నిజంగా చెబుతూ మా జాతి మన కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్పినాం సత్యవతి గారు కూడా చెప్పింది ఇందిరాగాంధీ మాకు 76లో 4% రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఏ తండకు పోయినా ఇందిరాగాంధీని దేవతగా కొలిచింది మా పంజాబ్ జాతి ఆ తర్వాత 86లో ఎన్టీ రామారావు మహానుభావుడు జనాభా పెరిగింది కాబట్టి ఆయన 2% కలిపి 6% చేసిండు మొన్ననే మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు 4% ఉన్న రిజర్వేషన్ ని 10% చేసి మా జాతికి ఒక గొప్ప వరాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అందుకనే మా జాతికి ఎవరైనా సహాయం చేస్తే మర్చిపోయే జాతి కాదు ఆ రకంగా నెత్తినేసుకొని చేసేటువంటి గొప్ప గుణం కలిగిన పంజాబ్ జాతి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే శివలాల్ మహారాజ్ యొక్క జయంతిని ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తానని ఆయన ఏ మాట అయితే ఇచ్చిండో ఆ మాటను నిలబెట్టుకొని 2015 నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో అందరికంటే ముందు ప్రభుత్వ పరంగా శివలాల్ జయంతిని ఇచ్చి ఎమ్మెల్యే అధ్యక్షతన కమిటీని వేసి జనాభా ప్రాతిపదికన డబ్బులు కేటాయించి శివలాల్ జయంతిని ఇవాళ ఆర్టీఓ కలెక్టర్ ఎస్పీ ఇతర కులాల వాళ్ళు కూడా ఆ వేదిక మీద వచ్చి ప్రభుత్వ పరంగా జయంతి చేసినటువంటి కార్యక్రమం వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ మొత్తం మా కుల పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రభుత్వం పైసలు ఇవ్వకుండా ఇచ్చే పైసలు ఎమ్మెల్యే గారు ఎక్కడో ఒక్కడ చేసి ఉండవచ్చు కానీ మా జాతి బిడ్డలు కూడా ఆర్థికంగా ఉన్నవాళ్ళు ముందుకు వచ్చి అన్నదానాలు చేసి భోగబండాలు చేసి మన జాతి సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్న ఈ కాలనీ తండ నాయకులందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు వాళ్ళ నల్గొండ జిల్లాలో కార్యక్రమం ఉంది మీటింగు అయినా మా గోపి సింగ్ మన ఇక్కడ స్థానిక నాయకులు కప్పురావిడంతా మన సుజాత పద్మల ఆహ్వానం మేరకు నాకు మేమొచ్చి వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ఇంద్రసేన రెడ్డి కాలనీకి సంబంధించిన మా గౌరవైన సేన హాజోడన్ రామ్ కట్టవు నేను ట్రైకార్కి చైర్మన్గా 50,000 నుంచి 10,000 వరకు ఆర్థికంగా ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్ మనకి ఏదైతే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ఆటోలు అటువంటివన్నీ కూడా 2-3 ఏళ్ళ నుంచి కొంచెం పెండింగ్లో ఉన్నాయి మననే బడ్జెట్ కూడా మంత్రి గారితో మాట్లాడి కేటాయించడం జరిగింది మీ జిల్లా నుంచి మా కార్పొరేషన్కి ఏమైతే ప్రతిపాదనలు వచ్చి ఉన్నాయో వాటిని తప్పకుండా బడ్జెట్ కేటాయింపులో దానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాటిని కూడా త్వరలో పూర్తి చేయడం కోసం నా వంతు కర్తవ్యంగా గిరిజన సమాజానికి నేను తప్పకుండా చైర్మన్గా సహాయపడతానని చెప్పి